Naman American Penmer Lele, some the Sangatas, Rem Tetu, Sedeman, Sadin, Fall, Jugas changes. Naman American Penmer Lele, some the Sangatas, Rem Tetu, Sedeman, Sadin, Fall, Jugas changes. Naman American Penmer Lele, some the Sangatas, Rem Tetu, Sedeman, Sadin, Fall, Jugas changes. Naman American Penmer Lele, some the Sangatas, Rem Tetu, Sedeman, Sadin, Fall, Jugas changes. Naman American Penmer Lele, some the Sangatas, Rem Tetu, Sedeman, Sadin, Fall, Jugas changes. Naman American Penmer Lele, some the Sangatas, Rem Tetu, Sedeman, Sadin, Fall, Jugas changes. Naman American Penmer Lele, some the Sangatas, Rem Tetu, Sedeman, Sadin, Fall, Jugas changes. Naman American Penmer Lele, some the Sangatas, Rem Tetu, Sedeman, Sadin, Fall, Jugas changes. Naman American Penmer Lele, some the Sangatas, Rem Tetu, Sedeman, Sadin, Fall, Jugas changes. महिमा बापा का निपता का निपवित्रत में आग ये मजाजी जोम चिवत काम का मुक्ष एम कड़े चाव जंटले एम का निवार समेस्तत में सर कंतिया काकुल जी कर जसले ले आंसर गारवन पा भाई दूसरा मिस्टर समझे जो कमे बंधन जर बदरी मारता तो मिस्टर में बैठे थे आमचा भारत राष्ट्र गतिर सगळ्या राष्ट्रांत शांती समाधान राज करून देणे प्रत्येक जाऊन आम्ही मागया परवा 5 तारखेर कितें आमचे विरोध या अल्पसंख्याक विरोध ती बिल पास करून घेतात पूर्व 5 तारखेर पार्लिमेंटान हे सगळे घडनातले बरी आमच्या प्रत्येक जावन आमकां देवान राखून उरचे खातीर आनी हे एंटी कन्वर्शन बिल हे सगळें कॅन्सल जावचे खातीर आमी मागया देवाची काकुलदानी कृपा आमकां मेळचे खातीर आनी आमचे गडीचे समस्या प्रत्येक जावन कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा भितर चलते आसात हे सगळे शांत समाधानी इत्यार्थ जावन दी आनी खंयचेच घुसपट गोंदळ नासतना सगळ्या धर्माक ह्या भारत राष्ट्रान जिवंक जाली कृपादार सरस्वर देव आपल्या पुता मारिफात फावू करून दी आनी आमचे राष्ट्र शांतीचें समाधानाचें राष्ट्र जावन परिवर्तन जावं दी म्हणून मागया सकर सांगात मागया आमच्या बापा सर्गींच्या आमचो दीस परतो ग्रास आमकां दी आनी आमचेर सुकलेले आमकां शिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन भगवान मर्यादा चुमाय माप्यां खातीर विनयती कारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवान मर्यादा चुमाय माप्यां खातीर विनयती कारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवान मर्यादा चुमाय माप्यां खातीर विनयती कारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवान मर्यादा चुमाय माप्यां खातीर विनयती कारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवान मर्यादा चुमाय माप्यां खातीर विनयती कारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवान मर्यादा चुमाय माप्यां खातीर विनयती कारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवान मर्यादा चुमाय माप्यां खातीर विनयती कारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवान मर्यादा चुमाय माप्यां खातीर विनयती कारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवान मर्यादा चुमाय माप्यां खातीर विनयती कारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन
भगवान मर्यादा वचमय माप्यांगा तिरुविनति कारतानम चामरन चवलारामेन स्वाधीन साधान सदा सर्वतामेन ए मजाजिज आमचे बदकाम कामक्षे एम कडे चाव जांतल्याम कानिवार समेस्तत्म्यांग सरकन तुझ्या काकुलची ते गरज असलेल्या सरगार वनपाबाई तिसरं मिस्तर समज समस्त कारकांड समुखड संसितात व मिस्तर मी भेटवून दिया सगळ्या आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबांच्या पांयां भेटवून दिया सगळ्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वाद मागया आमची सगळीं कुटुंबां माया मोगाची एकवटाची समाधानाची जावं दीत आनी ह्या नव्या वर्स आमच्या कुटुंबां सगळ्यांक आशिर्वादीत हाडणेवचें जावं दी आनी खंयचेच वायटाचे संगती ह्या कितेंत वायट आमच्या कुटुंबांनी घडना जावं दी बगार सगळे हे वर्स समाधानान संतोषान माय मोगान एकवटान जिवनची कृपा आनी सगळ्या वायरस जातावनी आनी खंयच्याय पिडेशिर येताना आमकां आमच्या कुटुंबाक सरीसभर देव राखण व्हरून दी म्हणून ह्या वेळार आमी समेस्त मागया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता ती संवसारांत जावं नमान मरे कृपन मरलेले समती जय संगत आश्रय तेर तू सदैव आणि सदैव पाल जोग शेंजी जो नमान मरे कृपन मरलेले समती जय संगत आश्रय तेर तू सदैव आणि सदैव पाल जोग शेंजी जो नमान मरे कृपन मरलेले समती जय संगत आश्रय तेर तू सदैव आणि सदैव पाल जोग शेंजी जो नमान मरे कृपन मरलेले समधी जय संगत आश्रय तेर तू सदैव आणि सदैव पाल जोग शेंजी जो नमान मरे कृपन मरलेले समधी जय संगत आश्रय तेर तू सदैव आणि सदैव पाल जोग शेंजी जो नमान मरे कृपन मरलेले समधी जय संगत आश्रय तेर तू सदैव आणि सदैव पाल जोग शेंजी जो नमान मरे कृपन मरलेले समधी जय संगत आश्रय तेर तू सदैव आणि सदैव पाल जोग शेंजी जो नमान मरे कृपन मरलेले समधी जय संगत आश्रय तेर तू सदैव आणि सदैव पाल जोग शेंजी जो नमान मरे कृपन मरलेले समधी जय संगत आश्रय तेर तू सदैव आणि सदैव पाल जोग शेंजी जो नमान मरे कृपन मरलेले समधी जय संगत आश्रय तेर तू सदैव आणि सदैव पाल जोग शेंजी जो महिमा बापा कने पिता कने पवित्र आत्म्या एम जाजेजू आमचे बांदकाम कामक्षी एम कडे चाव जांतल्या आमकां निवार समेस्त आत्म्यांक सरकन तुज्या काकुलचे ते गरज असलेल्या सरगार वनपाबाई सौत मिस्टर समजेजो कालार परत कुरीसवान येता मागीर प्रत्येक आमच्या युवजनां खातीर भेटोवन दिया भुरग्यां खातीर भेटोवन दिया आमची सगळीं युवजनां आमची भुरगीं ह्या नव्या वर्सा बरें एज्युकेशन तांणी करूंक बरो फुडार तांणी बांदून हाडूंक सैरीकनांतल्यान बरें सैरीक मेळोवंक आनी सर्व कामानांतल्यान बरीं कामां मेळोवंक आनी सगळ्या पिडेशिर येता ह्या भुरग्यांक युवजनांक राखच्या खातीर वायट संवयांक वळख जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक सुटका मेळच्या खातीर आनी देवाच्या उतरायची सकत तांणी जाणा जावच्या खातीर मग्नस स्पिरिटी सगळ्या युवजनांक भुरग्यांक मेळच्या खातीर विशेश तरान सगळ्या भुरग्यांक भेटोवन दिवन प्रत्येक जावन मागीर आमी प्रत्येक जावन एंजल फातिमा ह्या भुरग्या खातीर आनी सगळीं एलर्जी गुण जावच्या खातीर आनी एंजल फातिमाचे सगळे ते डायबिटीक कितें आसा स्पिरीट सगळे सुटका मेळच्या खातीर मागीर आसली भुरगीं जायते पिडेन कश्टोवचे आसात त्या सगळ्या भुरग्यांक समर्पण कर दिवन आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां नेमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बांदकाम बगोसन आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार आमेन भगवान मारिया देवाच्या माया मा बापयां खातीर विनंती कर तान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन
Bagaimana Maria cuma yang maaf yang kata terpinai di karatan camar na coba ramen. Bagaimana Maria cuma yang maaf yang kata terpinai di karatan camar na coba ramen. Bagaimana Maria cuma yang maaf yang kata terpinai di karatan camar na coba ramen. Bagaimana Maria cuma yang maaf yang kata terpinai di karatan camar na coba ramen. Bagaimana Maria cuma yang maaf yang kata terpinai di karatan camar na coba ramen. Bagaimana Maria cuma yang maaf yang kata terpinai di karatan camar na coba ramen. Bagaimana Maria cuma yang maaf yang kata terpinai di karatan camar na coba ramen. Bagaimana Maria cuma yang maaf yang kata terpinai di karatan camar na coba ramen. Bagaimana Maria cuma yang maaf yang kata terpinai di karatan camar na coba ramen. Iswadi Dusatani Sadam Sarvata Amen. Ia menjajizu am jebat kam kamakshi am kale chaujan lam kanwar समय स्थित में सरकार जो काकुल जेदी कर जेते सरकार वन पावई 500 मिस्टर अमिनी आले 500 मिस्टर समझो जो कुर्सरम क्लोन अपना माय मुकार प्राण करता हमें बैठो निया सगला पिढे संगतीर कष्टन वन संभले लंगतीर आणि प्रत्येक जाऊन आईचे दिसाया रीतिरेखे त्याला रिएक लंगतीर माग्या तुमच्या घर सांगतीर मागा जे कितें इंटेंशन या कितें विनवणे दवरून तुमी या रितीर मंदिराक आज या मागण्या कायल्यात थंय तुमचे विनवणे तुमचे कितें गरजो आसा त्यो सगल्यो सोम्या मुखार दवरा आनी तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या गरजां खातीर मागा वैयक्तीक गरजां खातीर प्रत्येक जावन मागा आनी सगळे पिडेस्त आस्पत्रेन आसल्या सगळे पिडेस्त आयसीयूंत एमआयसीयूंत आसलेल्या व्हेंटिलेटर आसलेल्या सगळ्या मरणाच्या हातान आसल्या सगळ्या पिडेस्तांक समर्पण कर दिवया आमच्या घरांनी पिडेस्त असल्या तांचे खातीर मागया आमचे थंय कसली पिडा शिडा असल्यार आयच्या दिसा जेजून आमकां आपण गूण करच्या खातीर मागया ही पिडा शिडा कितें आमी टॅबलेट्स खावन घेता हें पुरा आखेर जावन आमच्या जिवितांत हें सगळें सोडूंक आनी हाचेतान आमकां भायर काडून दी सरेस्पर देव अशें म्हणून आमकां सुमेस्तांक बरी भलायकी मेळो दी म्हणून मागया सगळे आमी उबे रावया आनी जाता जाल्यार सौर आमी सांगता मेळया परलोकदಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೀಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ ಆಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಹೊರಪುಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಆಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಹೊರಪುಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಆಮೇನ್ ಪರಲೋಕ ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಹೊರಪುಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಆಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಹೊರಪುಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಆಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಹೊರಪುಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಆಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಹೊರಪುಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಆಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಹೊರಪುಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಕರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಕರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಕರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಈಗಾಂತರಕ್ಕೂ. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಕಾಕುಲ್ ಕ್ಷಮಾಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಚ ಜೀವನೆ ಮೃತ ಭರೋಷ ತುಕಾಮಿಲಮತಾಂ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಕೊಂಚ ಹಾಕೊಂಡಸ್ತ ಅಸ್ಕಾರ್ ಅಸ್ಕಾರ್ आम्ही तुका अर्धंगता तोर तोप चेचिके टेटजे कागल जेतोळे आमचे वेरपंती आणि या प्रदेशा उपरांत जगशीचे सदैव फळ जेजो गमकानके येदायले गाडी येतले व्यवहारी प्रिय भगवंती देवाची महिमा स्तोत्र नैतिक ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौजोंच्या कथा. हालेलुया 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 हालेलुया. येशुवे स्तोत्र, येशुवे वंदन, येशुवे आराधना, येशुवे महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ಶಿರವರೆ ಕಲವರದಗ ಚಂದ್ರ ಜೀಸ 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 ಜೀಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 90ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 ವಚನಗಳು. ಪ್ರಭು ತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನು ಎಮಗೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಭೂದೇಶಗಳು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ ದೇವರು ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಂದ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೊದಲು, ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊದಲು ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೆವು, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೆವು. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲೂ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತಿದ್ದ ಮಾನವರು ನಾಳೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗ್ತಾರಂತೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಇಳೆಯ ಮಾನವರನ್ನು ನೀ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ, ನರಪುತ್ರರಿ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತೀಹೆ. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು 1000 ವರ್ಷ ಇರುಳನೊಂದು ಜಾವ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಒಂದು ದಿವಸ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ. 1000 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನದಂಗೆ, ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಂಗೆ. ಒಂದು ದಿನ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಾಯಿತು, ಸಂಜೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಅದು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಈ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರಿಲ್ವಾ? ದೇವಂಶ ಸಂಘದಾಸलोगे सगळे वर्ष असलं. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವ್ ನಾತುಲ झालं आम्ही ಹಂಗೆ ಅಸ್ತಾನ ನನಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಆಡೋಣ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ. ಈ ವರ್ಷ 2022 ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ತುತಿ ಆಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟತನವೂ ನಡೆದಿದೆ, ದುಃಖವೂ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರ ಜೀವನ ನಿರಾಸೆಗಳು ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರ ಜೀವನ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ, ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ರೋಮರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಚನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗತಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವೆನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया. आमच्या जिवितांत एक घडलेली गणितां ह्या वर्सा मुखल्या दिसांनी आमकां बऱ्याक पडेशें करतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವರು. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರೋಗಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬರುವ ವರ್ಷ, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಬರಮಾಡುವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲರಿಗೊಂದು ಈ ಹಣದ ತುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂಥವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಈ ಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ आमकां कितें पुरा नेगेटिव घडलां म्हळ्यार कितें पुरा वायट घडोवन वचो आसलें घडलां म्हळ्यार तें सगळें देव आमच्या मुखल्या दिसांनी बऱ्याक पडेशें करतलो. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದನ್ನು ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಲಿಯ ಬಬ ಶರಲಕ ಬಬ ಚಂದರವರೆ ಕರಗಳ ಭಾಷಾವರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬರೆ ಕಲವರದ ಚಂದರವರ ಕರವಲದ ಕಲಜೀಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಪ್ಪಲಿ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಬಹುದಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗಗನವಂತು ಮಾಡಿದ. ಬಹುದಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗಗನವಂತು ಮಾಡಿದ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವರು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವರು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ತಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. 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 ನೀನು ನಾವುಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವರು. ನಾನು ನೀವು ನಾವುಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವರು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು.
ಶ್ವಾಸವು ಇರುವ ರಮ್ಯವಾದ ಇದೆಯವರಲ್ಲಿ ನನ್ನಯ ಶ್ವಾಸವು ಇರುವ ರಮ್ಯವಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನಯ ಶ್ವಾಸವು ಇರುವ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವಿಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವಿಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವಿಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವಿಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು 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 ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರುವುದಾದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೊಸ ಅಜ್ಜನನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಮನ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರುವುದಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ. ಮೊದಲೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಉಳಿತಾರೋ, ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೋ, ಚಿಂತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬಂದು ಇದ್ದರು, ಕಂಕನಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡುವ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಫಿನಿಶ್. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನರು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೋಗದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಭಯ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಭಯ ಹಾಕೋದು ಯಾರು? ಸೈತಾನ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ ಅಂತೆ, ಭಯ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರಾ? ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಲ್ಲ ಭಯ ಇದ್ದವ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸೈತಾನ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಶವಾದವು ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ, ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು 96 ವರ್ಷದ ಮುದುಕರು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರ ಆಯುಷ್ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಗೀತೆ ಆಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವರಾದರೆ ಇಂಥ ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮುಖಗಳು ನೋಡಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಮುಖಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮುಖಗಳಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ನಗು ಯಾವಾಗ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ? ನಗು ಯಾವಾಗ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ,
ಆಗ ಮತ್ತೆ ನಗು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಷ್ಟೇ ತನಕ ನಂಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವವರು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ದಿನ ನಾವು ಇದ್ದೇವಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೋ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಮಲಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ? ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಾವು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟೇ ಮಲಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಜೀವಂತ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನ. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಡಬೇಕು. ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರುವುದೇ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ರೋಗಗಳು ಬಂದರು. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ರೋಗ ಆ ರೋಗ ಅಂತ. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ದಾನಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಈ ವೇಳೆಯನ್ನು, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಈ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆಡೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಯೇಸು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ಯೇಸು. ನಮ್ಮ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವವರು ಯೇಸು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವವರು ಯೇಸು. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ ದೇವರು, ಅವನೇ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ ದೇವರು, ಅವನೇ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾದೇವರು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾದೇವರು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನಗೆ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೇ ದೇವರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಾಯಕರು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೇ ದೇವರು. ಒಳ್ಳೆಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಾಯಕರು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೇ ದೇವರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಾಯಕರು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೇ ದೇವರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಾಯಕರು. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ, ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ, ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಈಗ ಬಗೆರೆ ಬರುವುದು ಸಂತರು Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಅಸ್ತಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಂಥವರನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಸ್ತಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್
ಅಸ್ತಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ, ಈ ರೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಥ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ದೇವರ ಸೇವಕರು ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು, ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು, ದೇವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಾರಲು, ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೋಗಲು, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಲು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗಾಯಕಿಯಾಗಲು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಅಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸೀವ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್. God is going to use for your kingdom, and His kingdom is bigger than this world. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುವವರು ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಹನ್ನನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವರು ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 12 verse 26. ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 12 verse 26 ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ನಾವು. ಯೋಹನ್ನ 12:26 ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. ಆಗ ನಾನಿರುವಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನು ತನ್ನ ಪಿತನಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂದರೆ ಯಾರು? ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಚನಗಳನ್ನು ಸಾರುವವರು, ಸಂಗೀತ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ಮಗ ತುझे सेवक जाऊन ಪರಿವರ್ತನೆ ಕರಿಸು. ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಸೇವಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲು, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲು, ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಈ ದೇಹದ ದುರುಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯಲು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ಬಾ ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡು. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು, ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು, ಸೋಲುಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡು ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಪ್ಪ ತಂದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳತ್ತಿದೆಯೋ, ಕೊಳತ್ತಿದೆಯೋ, ಪಾಪ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು
ಮಾರ್ಪಡಿಸಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೀರಬಬರೆ ಕಲವರೆದ ಶೀರಲಕ ಬಬ ಚಂದರವರೆ ಕರಗಲರೆ ಕಲ ಜೀಜ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಆದಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀನೇ. ಹೌದು ಯೇಸುವೇ, ಆದಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೇ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀನೇ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅಯ್ಯ ನೀನೇ, ನನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನಿದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಗೀತೆ ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಗೀತೆಗಳು. ಈ ಸಾಲುಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಠಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಲಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗೋಣ, ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಕ್ಕಳಾಗೋಣ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಈ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ. ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲೋ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲೋ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು, ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನನ್ನೆಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನನ್ನೆಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನನ್ನೆಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, యేసయ్య హల్లెలూయా. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲೋ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನನ್ನೆಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನನ್ನೆಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನನ್ನೆಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನನ್ನೆಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಭಾರಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಜೀವಿಸುವುದು ನಾವಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವರ್ಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲೆಂದು ಈ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಆದಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಆದಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಆದಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀನೇ. ನನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅಯ್ಯ ನೀನೇ ತಾನೇ, ನನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅಯ್ಯ ನೀನೇ ತಾನೇ. ನನ್ನೆಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
యేసయ్యా హల్లెలూయా యేసయ్యా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ mighty God, hallelujah. Worship God, hallelujah, 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 ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ, ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಯಾರಾದ್ರಿದ್ರೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಕಾರ 2023ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಥರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲ ತೀರಿ ಹೋಗಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವರ್ಷವಾಗಲಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೀರಿಸಲು ಆಗದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಂಥವರನ್ನು ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತೀರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳು ತೀರಿ ಹೋದಲಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ತೀರಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವಿತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈರಬವರೆ ಕಲವರೆ ಶಂಕರವರೆ ಕರಬಲರೆ ಕಲೆ ಜೀಸ mighty anointing of the Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. ಈರಬವರೆ ಕಲವರೆ ಶಂಕರವರೆ ಕರಬಲರೆ ಕಲೆ ಜೀಸ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರ ಹೋಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಅಂತಸ್ತು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈರಬವರೆ ಕಲವರೆ ಶಂಕರವರೆ ಕರಬಲರೆ ಕಲೆ ಜೀಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವನ್ನು ದಾಸನು ಆರಾಧಿಸುವೆ ಅರಸಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಲ್ಲ
ಇವರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಚ್ಛಂತೆ, ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಈ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿಸೋಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥೊಬ್ಬರಿಗೆ 2023 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಏನೋ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲ ಹಳತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೆ ಇದೆ, ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು. ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಅದು ದೇವರು ಈಗ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ತೀರಾ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಥವರಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. कोणाकी घर पंचे अर्थ रावला जाऊंग पडो या घर बंद मौनस जाऊंग पडो या घर पंचे समस्या उपसाल्या जाऊंग पडो कंच्या एका पडण्या घरांत या बऱ्याच्या घरांत तुम्ही रावता जाऊंग पडो जिसू यावेळेला आशीर्वादित करता तुमका असले घर बंद कोणाकी मौनस जाल्यार यावेळेला मागा 2023 ये वर्ष नवे वर्ष एक नवे घर जाऊन तुमका देव दिता एक नवे घर बांधून कृपा दिते असा यावेळेला सगळी कोणाकती घर जाय तुम्ही मागा ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಈ ಒಬ್ಬರೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲದ ಸುಂದರ ಮನೆ ಕರಬಲದ ಕಲಿ ಜೀಸಸ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ ಟು ದ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಡಕುಂಟಾಗಿದೆ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ವಿವಾಹ ಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೇವರ ವರದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಡೆಸಲು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ವರದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Yes, Lord Jesus. Amen, amen, amen. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വസ്ഥമായിരിക്കാം. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2022 അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ശുശ്രൂഷയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ಪ್ರಿಯರೇ, 2022 ಇಸವಿಯ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಾಗಿದ್ದೇವೆ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടി, ഒരധ്യായം കൂടി ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയ വർഷം ഇതാ കടന്നു പോകുന്നു. ಇದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಜೀವಿಸಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಿದು. ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിനും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ಕಳೆದ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ഓഫ്ലൈനിലും ഓൺലൈനിലുമായി ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿಯೂ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ എത്രമാത്രം നന്ദി പറഞ്ഞാലും അതൊരിക്കലും
ಅವಸಾನಿക്കുന്നതല്ല. ಪ್ರಭುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಸಾಲದು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കരുത്. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು. എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಲು ನೀನು ಬಯಸು. കൂദാശകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ദൈവ തിരുസന്നിധിയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗಲೂ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಲು ನೀನು ಇಚ್ಛಿಸು. ഈ കഴിഞ്ഞ 2022 വർഷം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു വർഷമായിരിക്കാം. ಈ 2022ನೇ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ചില സങ്കടങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വർഷമായിരിക്കാം 2022. ಈ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಕಟಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಿದು. 2022 നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കാര്യം ഏതായിരുന്നു? ಈ 2022ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ಅಂತಹ ಏನಾದರೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆಯಾ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകളടച്ചേ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಆ ಕಾಲಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തന്ന ഒരു കാര്യം, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, അതിനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ വന്ദനം, യേശുവേ വന്ദനം, യേശുവേ മഹിമ, യേശുവേ മഹിമ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഈ അടുത്ത നാളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില നല്ല കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ನೋಡಿ, ಈ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು. എന്നാൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. ತುಂಬಾ ಕಾಲಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಈ ಅನುಭವ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും. ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಂಕಟಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರಬಹುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬರಬಹುದು. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സങ്കടങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണുള്ളത്. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಟಗಳನ್ನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പറയും, ഇന്ന വ്യക്തിയുമായി
ഞാൻ പിಣക്കത്തിലായിരുന്നിട്ട് ನಾಳುಗಳು കുറേಯಾയി, ಇದುವರೆ നമ്മളത് ಮರೆತುപോയിട്ടിಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ತಕ್ಷಣ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ವೈರಾಗಿಯಾಗೊಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಾಲಗಳಾಗಿದೆ, ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ചില വ്യക്തികൾ നമ്മളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് സംഭവിച്ചതാ, ഇപ്പോഴും നമ്മളത് മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ವೇದನೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಯಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮರೆತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ചിലരോട് നാളുകളായി സംസാരിക്കാറില്ല, ഇപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡದೆ ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಸಹ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ സംഘർഷാവസ്ഥകളെയും ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳെയും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കും. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണോ? ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ. ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മനുഷ്യരീതി. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ದೂರ ಬಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡುವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം, ഈ വർഷത്തിലെ ഈ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സങ്കടങ്ങളെ എന്നിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന തീരുമാനം. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರವಾಗಿರುವ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಆವಶ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സന്തോഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കണം. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. സങ്കടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയും സംഭവങ്ങളെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കളയണം. ಸಂಕಟಗಳನ್ನು, ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ഇനി പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയമാണ്. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಮಯ, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമിക്കേണ്ട വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಂಡಾണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. പിശാച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശത്രുവാണ്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪಿಶಾಚಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. പിശാച് മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ശത്രുവാണ്. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರಣಕರ್ತನೇ ಈ ಪಿಶಾಚಿ. പിശാച് സന്തോഷം തരുന്നുണ്ടെന്ന വ്യാജേന മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാക്കി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ವ್ಯಕ್ತಿയാണ്. ನೋಡಿ, ಈ ಪಿಶಾಚಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಏನೆಂದರೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಸಹ ಹೇಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಜಗಳವಾಡಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅವನದು. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ കുറിച്ച് മൂന്നാമതൊരാൾ വന്ന് പറയും, നിന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ നാശത്തിനാണ്, നല്ലതിനല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ആവശ്യമില്ലാതെ ಅಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವ ചില ಪೈಶಾಚಿಕ ಪ್ರವಣತೆകളുണ്ട്. ಮೂರನೇ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರದು, ಇಂತಹ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ, വിദ്വേഷത്തിന്റെ വേരുറപ്പിക്കൽ, ശത്രുതയുണ്ടാക്കൽ, ഇതെല്ലാം പിശാച് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് തരുന്ന
ದುಷ್ಟമായ ಪ್ರವಣತೆಗಳಾണ്. ನೋಡಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಜಗಳವಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಮಾಧಾನ ಕೆಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക പ്രവണതകളെയും പിശാചിനെയും തോൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ಸ್ನೇಹം കൊണ്ട് നിറയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸೈತಾನನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು ನಾವು ಉತ್ಸಾಹರಾಗಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ദൈവസ്നേഹം നമ്മളിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ കൂട്ടായ്മയും ഐക്യവുമാണ് വളരുന്നത്. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಹರಿದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഇനി ഇന്നലകളെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ ഓർമ്മകളും കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും. ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ നമ്മോട് അരുളി ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനമായ കാര്യമെന്ന്. ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಮ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ ಎಂದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഗലാത്യക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാമത്തെ അധ്യായം 15-ാം തിരുവചനം. ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗಲಾತ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനമായ കാര്യം. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದೇ ಮಹತ್ತರವಾದುದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. കുംഭസാരം എന്ന കൂദാശിയിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും പുതിയ സൃഷ്ടിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು. കാരണം പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതു ചൈതന്യവും ഒരു പുതിയ അഭിഷേകവും നമ്മളിൽ നിറയുന്നു. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തില് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೋಹന്നാನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1 മുതൽ 21 വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗങ്ങളിൽ 1ರಿಂದ ಇರುವ ವಾಕ್ಯ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 21 ತನಕ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು യേശുവും നിക്കോദേമോസും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿಕೋದೇಮನಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ അധ്യായം ഒന്ന് വായിക്കണം. ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಲಭಿಸುವಾಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 5-ാം തിരുവചനം ഇപ്രകാരമാണ് അരുളി ചെയ്യുന്നത്. ನೋಡಿ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല. ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊರತು ಯಾವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರನು. ഈശോ നിക്കോദേമോസിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕೋದೇಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿದೆ. 3-ാമത്തെ അധ്യായം 3-ാം തിരുവചനത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. വചനം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുവന് ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಲಾರ. ഇനി എന്താണ് വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ಏನಾಗಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದೆಂದು? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു വ്യക്തി ഇനി വീണ്ടും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കയറി ജനിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಜನಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಹ ಜನಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆಯಾ? ഈശോ നിക്കോദേമോസിനോട് അരുളി ചെയ്യുകയാണ്, നീ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕೋದೇಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು, ನೀನು ಪುನಃ ಜನಿಸಬೇಕು. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനായ നിക്കോദേമോസ് ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെ ഈശോയോട് ചോദിച്ചു. ಸಾಧಾರಣಕಾರನಾದ ಈ ನಿಕೋದೇಮಸ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ഇത്ര പ്രായമായ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കും? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗು, ಹೇಗೆ ನಾನು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ? ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശു വന്ദനം, യേശുവേ വന്ദനം, യേശുവേ മഹിമ, യേശുവേ മഹിമ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണം. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് ഈശോ നിക്കോദേമോസിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ನಿಕೋದೇಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ ജ്വലിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ജ്വലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗಿದೆ? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടും ദാനങ്ങൾ കൊണ്ടും വരങ്ങൾ കൊണ്ടും ജ്വലിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳು, ದಾನಗಳು, ವರಗಳು ಇದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜ್ವಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ ഒരു വ്യക്തി ജ്വലിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പാപത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളും വിട്ടുപോകുന്നു. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಕಟ್ಟುಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടും ദാനങ്ങൾ കൊണ്ടും വരങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ನೋಡಿ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆಂಬ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತಾ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ನಾವು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಇದಾಗಿದೆ. വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಪುನಃ ಜನಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടും വരങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറയുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ದಾನಗಳು, ವರಗಳು, ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ഈശോ നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡುವಾಗ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനമെന്ന്. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಅವಶ್ಯ. പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ഞാനെന്ന വ്യക്തിയിൽ എന്റെ ശരീരം അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ನಾನೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. പക്ഷേ എന്റെ സ്വഭാവത്തിലും എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മാറ്റമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ನನ್ನ കാര്യം. ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ವಭಾವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനെന്ന വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലല്ല മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬೇಕು. എന്റെ സ്വഭാവത്തിലും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರವರ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ഇന്നലകളിൽ ഞാൻ അരമണിക്കൂറാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ തുടർന്നു വരുന്ന വർഷം
ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶೈಲಿಯೇ ಬದಲಾಗುವಂತದ್ದು. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುವಂತದ್ದು. കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന തീരുമാനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತದ್ದು. ഇതുപോലെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ അടുത്ത വർഷം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. 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 അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മൾ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಂತ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി തീക്ഷ്ണതയും താല്പര്യവും വെച്ചു പുലർത്തുന്നു. ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ട്. ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ചില വ്യക്തികൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിച്ച് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരമായി പോകുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಲಿಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം. കടന്നു വരുന്ന വർഷം പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ദേവാലയത്തിൽ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന്. ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് നമ്മൾ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ചില വ്യക്തികൾ ജപമാലയുടെ പകുതിയാവുമ്പോൾ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ಕೆಲವರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ചിലർ പകുതിയാവുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നിർത്തുന്നവരുണ്ട്. ಕೆಲವರು ಅರ್ಧ ಆಗುವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ചിലർ ജപമാല പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർ വരെയുണ്ട്. ಕೆಲವರು ಜಪಮಾಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ. അങ്ങനെയുള്ളവർ തീരുമാനമെടുക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു മുഴുവൻ ജപമാല പ്രാർത്ഥനയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. ಹೀಗೆ ಇರುವವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಈ ಜಪಮಾಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ഹല്ലേലൂയ. 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 യേശുവേ ആരാധന. യേശുവേ ആരാധന. യേശുവേ വന്ദനം. യേശുവേ വന്ദനം. ഹല്ലേലൂയ. 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പഴയത് കടന്നുപോയി, ഇതാ പുതിയത് കടന്നു വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಳೆಯದು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಇದಾ ಹೊಸತು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. പഴയതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഇനി നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. അത് കടന്നുപോയി. ನೋಡಿ, ಹಳೆಯದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಕಳೆದು ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ പുതിയത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಇದಾ ಹೊಸತು ಬಂದಾಯಿತು, ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ഈ 2023 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കണം.
ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ 2023ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರ ಕರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೇನೆ. ഞാൻ പിശാചിന്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്, പിശാചിനെ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ വെറുത്തുപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഏറ്റു പറയണം. ನಾನು ಪಿಶಾಚಿಯ ಕರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು, ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ನಾನು ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಈ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. പിശാചിന്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ശാശ്വതമായ സമാധാനമോ നിത്യരക്ഷയോ ലഭിക്കുകയില്ല. ಪಿಶಾಚಿಯ ಕರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ഇരുകരങ്ങളും ഈശോയിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളെയും സന്തോഷങ്ങളെയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಆ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. എന്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದೊದಗಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ പൈശാചിക പീഡകളും വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನನಗೆ ಅಡೆತರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ അശുദ്ധാരീതികളും വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ನನಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ചില വ്യക്തികളിലൂടെയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയും പിശാച് ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಕೆಲವು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಕೆಲವರನ್ನು ಪಿಶಾಚಿ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുരിശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕಾದುದು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಗೊಂಡಂತಹ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ആ കുരിശിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങിയ തിരുരക്തം എല്ലാ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. ಆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದದ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി ഈശോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. നാവിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಯ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. അന്തകാശക്തികളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ. ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ. ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം ഉണ്ടാവട്ടെ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಭಿಷೇಕ ದೊರಕಲಿ. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തടസ്സങ്ങളുള്ള എല്ലാ പൈശാചിക പീഡകളും യേശുനാമത്തിൽ വിട്ടുപോകട്ടെ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം തരട്ടെ. ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಯಾರನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಡಿ, ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಭಿಷೇಕ, ಅಭಿಷೇಕ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕ ನೀಡಿರಿ ಯೇಸುವೇ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವವರೇ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. യേശുവേ, Hallelujah, 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 hallelujah. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചില കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രിയരേ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ದುಃಖಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് കൈയെടുത്തിക്കേ. ನೋಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವವರೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ.
പല രീതിയിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದೊದಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും ജീവിതത്തിൽ ನೋಡಿ, കഷ്ടപ്പാടില്ല. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು, ಬಾಕಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. കഷ്ടപ്പാടുകളില്ലാത്തവരെല്ലാവരും കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞേ. ನೋಡಿ, ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲದವರು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ഒരു കഷ്ടപ്പാടുകളും എനിക്കില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದವರು ನೀವು. ഇനി നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയരുത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന്. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ವೇದನೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ. എന്നാൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കേ. ಎಲ್ಲರೂ കരಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലുമായി ഇപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങളുണ്ട്, കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട്, വേദനകളുണ്ട് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿಯೂ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಸರ್ವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ವೇದನೆಗಳಿಗೆ ದುಃಖಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് നിറക്കി വെക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇಡಿ, ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം എന്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ആ ദൈവം എന്റെ കണ്ണുനീര് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുള്ളൂ. ಆ ಪ್ರಭು ದೇವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಿನಗೆ ಇರಲಿ. കഷ്ടപ്പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കൈകൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲದವರಂತ ಹೇಳಿದವರೀಗ ಕಷ್ಟ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ഇങ്ങനെ പറയണം, ഈശോ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന്. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളില്ലേലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. അപ്പൊ അവരോട് നിങ്ങളൊരു ആശ്വാസവാക്ക് പറയണം, ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ಅದರಿಂದ ನೀವೊಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ സന്തോഷത്തോടൊന്ന് പറയേ, ಒಂದು ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ, ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ധൈര്യವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമമാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നത്. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವಾಗಿದೆ. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് വിലയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുമ്പോൾ ദൈവം നേരിട്ടാണ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ ದೇವರೇ ನೇರ ಇಳಿದು ಬರುವಂತ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ശക്തിയോടെ ഒന്ന് കൈകളടിച്ച് ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. അല്പം കൂടി ശക്തിയോടെ കൈകളടിക്കാവോ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങള്, ഫലങ്ങള്, വരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳು, ದಾನಗಳು, ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾക്കും ഫലങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ದಾನಗಳು, ಫಲಗಳು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾക്കും ഫലങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ನೋಡಿ, ಫಲಗಳು ದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നത് സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സഭാംഗങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശുശ്രൂഷ വരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಶುಶ್ರೂಷಾ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ള വരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിലൂടെ സഭയും സഭാമക്കളുമാണ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നത്. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ವರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು, ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് സഭയ്ക്കും സഭാ അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ദൈവം കാലത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ചില വ്യക്തികളിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കും. ದೇವರು ಕಾಲದ ಪೂರ್ತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ആ വരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുക, സഭയെ പടുത്തുയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ಆ ವರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വരങ്ങൾ എന്ന് ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ കൊരിന്ത്യസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം ನೋಡಿ, ಪೌಲನು ಕೋರಿಂಥರಿಗೆ ಬರೆದ 1ನೇ ಲೇಖನ 12-ാമത്തെ അധ്യായം 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4 മുതൽ 11 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ, 4ರಿಂದ 11 ತನಕ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയേണ്ടവര് ആ വചനഭാഗം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರದಾನಗಳು ಯಾವುದೆಂದು ಆ ಬೈಬಲ್ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഒരിക്കൽ കൂടി ആ വചനഭാഗം പറയുകയാണ്. 1 കൊരിന്തോസ് 12 4 മുതൽ 11 വരെ. ನೋಡಿ, 1 ಕೋರಿಂಥಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ರಿಂದ 12 ತನಕ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. നിങ്ങൾ പിന്നീട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ನೀವು ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಸಿಗುವಾಗ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയേണ്ടവർക്കും വചനഭാഗമുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ഫലങ്ങൾ ಫಲಗಳು ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೈಬಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ ನೋಡಿ, ಗಲಾತಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 22-ഉം 23-ഉം തിരുവചനങ്ങൾ. ನೋಡಿ, 22-23 വാക്യಗಳು. ഹല്ലേലൂയ. 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 പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനഭാഗം ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 22-ഉം 23-ഉം തിരുവചനങ്ങൾ. ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಗಲಾತಿ 5:22-23 ವಾಕ್ಯ. നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളെ കുറിച്ചും വചനത്തിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുകയുണ്ടായി. ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡೆವು. ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ ಅಂತ. ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം.
ಜಲದಿಂದಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടും ദാനങ്ങൾ കൊണ്ടും വരങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറയുക എന്നാണ്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳು, ವರಗಳು, ದಾನಗಳು ಇದರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 22, 23 തിരുവചനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ನೋಡಿ, ಗಲಾತ್ಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 22, 23 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳುವ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുകയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം. ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳು ಯಾವುದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದತ್ತವಾದ ಸತ್ಫಲಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆನಂದ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಹನೆ, ದಯೆ, ಸದ್ಗುಣ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸೌಜನ್ಯ, ಸಂಯಮ ಇಂಥವುಗಳು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ടോളൂ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸತ್ಫಲಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಆನಂದ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಹನೆ, ದಯೆ, ಸದ್ಗುಣ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸೌಜನ್ಯ, ಸಂಯಮ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಫಲಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നിറയേണ്ടത്. ನೋಡಿ, ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് സ്നേഹം. ನೋಡಿ, ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀತಿ. സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളോട് തന്നെ നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദൈവത്തോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സഹോദരനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ನೋಡಿ, ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ചില വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ പറയും, ആ വ്യക്തിയിൽ സ്നേഹമില്ല, മുടിഞ്ഞ പിശാചാന്നെല്ലാം പറയും. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಪಿಶಾಚಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. പിശാചിന്റെ ക്രോധവും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികളിലൂടെ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಪಿಶಾಚಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಕೋಪ, ವೈರಾಗ್ಯ, ದ್ವೇಷ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഈ വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലമാണോ ഉള്ളത്, അതോ പിശാചിന്റെ ഫലങ്ങളാണോ ഉള്ളതെന്ന്. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಶಾಚಿಕ ಗುಣಗಳ ಇಲ್ಲದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳ ತುಂಬಿರುವುದೆಂದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സാധിക്കും. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳು ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗುರುತು ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ഇനി നിങ്ങളോട് തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. നിങ്ങളോട് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കുക. അതായത് എന്നിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളാണോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്, അതെയോ പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണോ എന്നിലൂടെ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳ ಅರಿದು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪಿಶಾಚಿಯ ಗುಣಗಳ ಬರುವಂಥದ್ದು. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ ഉള്ളത്, അതെയോ പിശാചാണോ ഉള്ളത്. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರದ ಫಲಗಳ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪೈಶಾಚಿಕ ಗುಣಗಳ ಇವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಂತ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ഉച്ചവരെ ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഏഷണയും പരദോഷണവും വിദ്വേഷവും പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ പിശാചാണോ ഉള്ളത്? ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಇಳಿದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ದೂಷಣೆ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. യേശുവേ നന്ദി, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, യേശുവേ ആരാധന, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, യേശുവേ മഹിമ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം. ನೋಡಿ, പവിത്രാത്മರ ದಾನಗಳು ಏನಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬರೆಯಬಹುದು. ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿ, ವಿವೇಕ, ಧೈರ್ಯ, അറിവ്, ಆಲೋಚನೆ, ദൈവഭക്തി, ദൈവഭയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഗുണങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളാണ് പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಈ ಗುಣಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ದಾನಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ದಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಿಸಬೇಕೆಂದು. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനുഷികമായ ബുദ്ധിക്ക് അപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സാധിക്കും. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬಹುದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ വന്ദനം, യേശുവേ വന്ദനം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. മാനുഷിക ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ നിറയേണ്ടത്, മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നിറയേണ്ടത്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು, ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, പവിത്രാത്മര ജ്ഞാനದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളിൽ ദൈവിക ജ്ഞാനം നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ಕಲಿಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. പല മക്കൾക്കും ചില വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕಲಿಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് ആ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന്. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പഠിക്കുന്ന മക്കൾ എത്ര പേര് ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്? അവർ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാവോ? ನೋಡಿ, ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತೀರಾ? ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು, പഠിക്കുന്നവർ മാത്രം ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವವರು, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ನೋಡಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದು. ഈ മക്കളെല്ലാവരും മാതാപിതാക്കളോട് ചേർന്ന് ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൽ വളരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. ನೋಡಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഈ മക്കളെല്ലാവരും നിറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മ ജ്ഞാനമാണ്. ನೋಡಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾದದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಜ್ಞಾನ. എല്ലാ മക്കളും കൈ പിടിച്ചേ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳು, ഈശോയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെല്ലാവരും കരങ്ങൾ കുപ്പി പിടിക്കുക. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ഈശോ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ഈശോ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു, മക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ, എനിക്ക് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമെന്ന്. ಯೇಸು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ആശീർവദിಸಬೇಕು, അനുഗ്രഹിಸಬೇಕು. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മക്കളെ എല്ലാവരെയും ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കും. ಇಂದಿನ ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. മക്കളെല്ലാവരും കരങ്ങൾ കൂപ്പി പിടിച്ച് കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. നിങ്ങൾ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ನೀವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ഈശോയെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ, എന്റെ പഠന മേഖലകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ, എന്റെ അധ്യാപകരെയും കൂട്ടുകാരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು, ಗೆಳತಿಯಂದಿರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. പരിശുദ്ധാത്മ ജ്ഞാന അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നയിക്കണമേ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഈശോയെ അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം.
നൽകണമേ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ವೇದನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. എനിക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും സാമർഥ്യവും നൽകണമേ. ನನಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ വലതുകരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಚಾಚಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. ಬಾಕಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ಎದ್ದು ನಿಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದು. ഈ മക്കളെല്ലാവരെയും ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് ഈ മക്കളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಸೆರೆಯೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ 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 ഈ മക്കളെല്ലാവരും കുട്ടികളെല്ലാവരും മക്കളെ കുത്തുകൊള്ളി. തുടർന്ന് വരുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿ ಶುಶ್ರೂಷೆಗೆ ನಾವೀಗ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತದ್ದು. നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಪ್ರಭುವಿನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെ ദൈവതിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಮಿಸಾಂದಿಲ್ ನಿಜಾಮ್ನ ಸಾದ್ ಅರ್ಗ ಅಮಿಸಾಂದಿರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಶರ್ಲಿ ಆಂಟೋನಿ ಮೋನಿಕಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಜುಷ್ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವೀನು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಉದಯ ಡಿಯೋನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಲಿಮಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೈಮೆನ್ಸ್ ಕುಟಿನೋ, ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಲಿಗೋರಿ, ಎಲಿಜಬೆತ್, ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೇರಿ ಲೋಬೋ, ಜಾನ್ ವೈಗಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜಾ,
ಆಂಜಲಿನಾ ಡಿಸೋಸಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷ 2023 ಎಲ್ಲವೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲೆಂದು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಮರುನಾದಲ್ಲಿ ನಂತಾನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಂತಾನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಇಲ್ಲಯ್ಯ,
യേശയ്യാ യേശയ്യാ നീയില്ലവേ ഞാനില്ലയ്യാ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಜೀವನವಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕುರಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು ನಿನ್ನೆ ಕರೆದು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರೆದು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ಕರೆದು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರೆದು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲವೇ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲವೇ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് മെറി ക്രിസ്മസ്. ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. മെറി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ജോയ് എന്നാണ്. ಮೇರಿ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಜಾಯ್, സന്തോഷം, ഉല്ലാസം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത്. ಸಂತೋಷ, ಉಲ್ಲಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ. ക്രിസ്മസിന്റെ സന്തോഷം നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚುವಂಥದ್ದು. ಲೋಕದ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ്, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವೇನೆಂದರೆ, ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമാണ്, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವೇನೆಂದರೆ, അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതമാണ് ಅದ್ಭುತಗಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട്, ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು പരിശുദ്ധ അമ്മ ಪರಿಶುದ್ಧವಾತೆ എലിസബത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ, ಎಲಿಜಬೆತ್ತಳ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿ ತಲುಪಿದಾಗ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത്? ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಏನು? എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തിലെ ശിശു, ಎಲಿಜಬೆತ್ತಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಗು. ലൂക്ക 1 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 1ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ആ മകു സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി. ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ തുള്ളിച്ചാടി ಕುಣಿದಾಡುತ್ತದೆ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ആണ്. ನೋಡಿ, ಮೊದಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ അത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച, ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ, യേശു മുമ്പേ വരാനിരിക്കുന്ന സ്നാപ യോഹന്നാൻ, ಯೇಸುವಿನ ಮೊದಲೇ ಬರಲಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಾನಿಕ ಯೋಹನ್ನಾನ എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ಎಲಿಜಬೆತ್ತಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡು. ഇതാണ് മെറി ക്രിസ്മസ്. ಇದಾಗಿದೆ ಮೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അസ്തമിക്കേണ്ടതല്ല. ಅದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದಲ್ಲ. ഇന്ന് പല മനുഷ്യർക്കും ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮನುಷ್ಯರು ക്രിസ്മസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ അതൊരു ബിസിനസിന്റെ സന്തോഷമാണ്. ಅದೊಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ಸಂತೋಷದ ರೀತಿ.
മദ്യഷാപ്പുകാർക്ക് വൻ ബിസിനസ്സാണ്. ನೋಡಿ, ಬಾರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿನೆಸ್, ബേക്കറിക്കാർക്ക് വലിയ ബിസിനസ്സാണ്. ಬೇಕರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿನೆಸ್, സ്റ്റേഷനറി കടക്കാർക്ക്, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ, പ്രത്യേകിച്ച് നക്ഷത്രം വിൽക്കുന്നവർ, ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾರುವವರಿಗೆ അവർക്കെല്ലാം വലിയ സന്തോഷം. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ. ആ സന്തോഷമല്ല നമുക്കുണ്ടായത്. ನೋಡಿ, ಆ ಸಂತೋಷವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ കുതിച്ചു ചാടിയ ശിശു, ನೋಡಿ, ಎಲಿಜಬೆತ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ನಲಿದಾಡಿತು. ആ സന്തോഷം, ಆ ಸಂತೋಷ, അത് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. അടുത്ത വർഷം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് വരെ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತನಕ ആ സന്തോഷം നമ്മൾ നിലനിൽക്കണം. ಆ ಸಂತೋಷವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതമാണ് ಅದ್ಭುತಗಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ യേശുവിന്റെ ജനനം. ಯೇಸುವಿನ ಜನನ, ദൈവം മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത്. ದೇವರು ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತು. നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಿಯ. കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ಆ വെച്ച് ಕರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು വിശുദ്ധ ബലിയിലെ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ, ഈ അൾത്താരയിലെ ಈ ಬಲಿಪೀಠದ ಮುಂದೆ യേശു ജനിക്കുകയാണ്. ಯೇಸು ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಾರೆ. ആ യേശു ಆ ಯೇಸು എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ബലിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. പ്രധാനമായും ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 നിയോഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ ബലിയിൽ ನಿಮ್ಮ സമർപ്പിക്കും. 3 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. നമ്മൾ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോയി. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. പുതുവർഷം ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ആരോഗ്യത്തിന്റെ, ಆರೋಗ್ಯದ, ಐಶ್ವರ್ಯದ, ಸಂಪತ್ತಿನ, ಸಮಾಧಾನದ ഒരു വർഷമായി മാറാം. ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. സുധന ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯೋ ಭರವಸೆಯೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವು, ಅಧಿಕಾರವು, ಮಹಿಮೆಯು ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಇಹಪರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ವೈಭವದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಪರಿಶುದ್ಧರು ಎಂದು ದೇವದೂತರು, ಮಾನವರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ಮಾನವ ಕುಲದ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸುಧನದೇ ಪಾಲಿಸಿದ ಪಾವನ ರಹಸ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿತಾಸುಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ
ಪಾದದಿ ಇರುವೆನು. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿದೆ. ಸೊಲೊಮೋನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿದೆ. ಸೊಲೊಮೋನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನನಗುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ನನಗುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನನಗುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ನನಗುಂಟು. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇರುವೆನು, ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇರುವೆನು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಸಕಲ ನೆರವು ಮತ್ತು ವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಥೋಚಿತವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ವರಗಳ ಮಹಿಮಾತಿಶಯದಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳ ಒಡೆಯರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಆದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಿತಾಸುಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ. ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ. ದಂಗುರಿ ನಮನ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮನ, ಕಲೋದರದಲ್ಲಿ ನಮನ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮನ. ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ 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 ನಮನ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ, ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವವರು, ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವವರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕರು, ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸದಾ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್.
സ്വർഗവാസികളോട് ചേർന്ന് സ്വർഗവാസികളുടെ സകല വിശുദ്ധരോടും ചേർന്ന് സകല ಸಂತರೊಡನೆ ಸೇರಿ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ಪರಿಶುದ್ಧ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ഇന്നേ ദിവസം ಇಂದಿನ ದಿನ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ചേർന്ന് ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ലോകം മുഴുവൻ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ ബലിയോട് ചേർന്ന് ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ കരങ്ങളും ഉയർത്തി ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ അവിടുത്തെ മഹത്വം ನಮಗೂ ಆ ಪ್ರಭು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ക്രിസ്മസിന്റെ സന്തോഷം നിത്യം നിലനിൽക്കുവാൻ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು നമ്മുടെ കുടുംബം സമാധാനത്തിന്റെ കുടുംബമായി മാറാം. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮಾಧಾನದ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲು വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും ವೈರಾಗ್ಯ ವಿದ್ವೇಷ ಕೋಪ ಹಾಗೆ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാൻ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಲು യഥാർത്ഥ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയപ്പെടാൻ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಲು കരങ്ങളും ഉയർത്തി ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ಎಲ್ಲ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ പുതുവർഷം ಹೊಸ ವರ್ಷ സൗഖ്യത്തിന്റെ ಸೌಖ್ಯದ വിടുതലിന്റെ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಭಿಷೇಕದ വർഷമായി തീരുവാൻ ವರ್ಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲು നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ನಮ್ಮ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡಲು വരുമാന മാർഗങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲು തലമുറകളായി കുടുംബത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ രോഗങ്ങളും രോഗപീഠകളും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറും. ರೋಗಗಳು ರೋಗದ ಪೀಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಲು നിരാശയുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാതിരിക്കും. ನಿರಾಸೆಯ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರದಂತೆ വിശ്വാസത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുക. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಲು കരങ്ങളും ഉയർത്തി ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಸಂತರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರೀತನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಸ್ತುತರು, ಸರ್ವಶಕ್ತರು, ಅಮರ್ತರು ಆದ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯೆ ತೋರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿತಾಸುಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ
ಸಿರಾಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-16 ವಾಕ್ಯಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು. ನಿನ್ನ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ದೊರಕುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತನಿಂದ. ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಶಾಪ ಅವುಗಳ ಆಸ್ತಿವಾರವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹಿಗ್ಗದಿರು. ತಂದೆಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವಾಗ ತಂದೆಯ ಅವಮಾನ ನೀಡದು ನಿನಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೌರವ ಲಭಿಸುವುದು ತಂದೆಯ ಘನತೆಯಿಂದ. ಅವಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಂಕ. ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಮುಪ್ಪಿನ ತಂದೆಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರು. ಅವನು ಬದುಕುವವರೆಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸದಿರು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರು. ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಮಂಕಾದಾಗ ಅವನನ್ನು ಹೀನೈಸಬೇಡ ನೀನು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರು. ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಮಂಕಾದಾಗ ಅವನನ್ನು ಹೀನೈಸಬೇಡ ನೀನು ಬಲವಂತನಾಗಿರುವಾಗ. ತಂದೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಶಮನ ಅಳಿದು ಹೋಗದು, ಬದಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ನೀನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದಾಗ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ. ತಂದೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವವನು ದೇವದೂಷಕನಂತಿರುವನು. ತಾಯಿಯ ಕೋಪ ಕೆರಳಿಸುವವನು ದೇವರಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮಾನರು ಚಿಕ್ಕ ನಿಧಿಗಳ ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು, ಚಿಕ್ಕ ನಿಧಿಗಳ ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯೇಸುವು ನಮ್ಮವನೇ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಸಂದಮತಾಯನು ಅರ್ಹಿದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಅಧ್ಯಾಯ 6 ವಾಕ್ಯಗಳು 1ರಿಂದ. ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರೆದುರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕದು. ಅಂತೆಯೇ ನೀನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದಿಸಬೇಡ, ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೂ ಹಾದಿ ಬೇದಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಫಲಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೊರಕಿದ್ದ ಇಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಕೊಡುವುದು ನಿನ್ನ ಎಡಗೈಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಲಿ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಡಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളിലെങ്കിലും ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ അർഹതയില്ലാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മനസ്സിൽ കാണുക. ಅನರ್ಹರಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನೆದುರು ദരിദ്രരും രോഗികളുമായ അനേകർ കൺമുമ്പിലുണ്ട്. ರೋಗಿಗಳಾದ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಇದ್ದಾರೆ. നമുക്ക് തിരിച്ച് സഹായം തരാൻ സാധിക്കാത്ത ನಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೀಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ഏതെങ്കിലും മക്കൾക്ക്, ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾക്ക്, ಯಾವುದಾದರೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ നമ്മുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കണം. ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സന്തോഷം. ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ.
ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത സന്തോഷമാണത്. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಷ್ಟವಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷವದು. നമ്മിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಹಿಸುವುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ദൈവസന്നിധിയിൽ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ അവരെല്ലാവരും അർഹിക്കുന്നവരാണ്. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കാഴ്ചയായിട്ട് ബലിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀರಸು ದೇವಾ ತನ್ನವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀರಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ഈ അപ്പത്തോടും ദ്രാക്ഷാരസത്തോടും ചേർത്ത് ಈ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದೊಂದಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು രോഗങ്ങളാകാം, ರೋಗಗಳಿರಬಹುದು, കടബാധ്യതകളാകാം, ಸಾಲಗಳಿರಬಹುದು, ജോലി ഇല്ലാത്തതാകാം, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, വരുമാന മാർഗങ്ങൾ അടഞ്ഞതാകാം, ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಡಚಣೆ ಇರಬಹುದು, നമ്മുടെ ഏകാന്തതയാകാം, ಏಕಾಂತತೆ ಇರಬಹುದು, മറ്റുള്ളവരാൽ ಬೇರೆಯವರಿಂದ പരിഗണനയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരാകാം. ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ആ വേദനകളെല്ലാം കർത്താവിന് ಆ ವೇದನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ യാചനകളും അപേക്ഷകളും ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ഈ അപ്പത്തോടും ಈ ദ്രാക്ഷാരസത്തോടും ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷರಸದೊಂದಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. ಪಿತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുക. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ നിന്റെ കുരിശോട് ചേർത്ത് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും. ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ಅದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರು. കീർത്തന സല്ലലി പിതനന്മ ജരികു വന്ദന പാവനാത്മനികു കന്യാമാതയ സന്ന ജോസപ്പര സ്മരണയ ಮಾಡುವ ಈ ದಿನ പൂജയ പണയല്ലി ശരണ
ಸಮಾನಲ್ಲರು ಜಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿಸದೆಯರು ಪಡಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವಗಳು ಪ್ರಭು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಕರಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರುವಂತೆ ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ನಮಗಾಗಿಯೂ ಅಖಿಲ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಭು ದೇವರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ಸಮರ್ಥ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಲಹೀನರು, ಪಾಪಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪಾವನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅನಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನೀಡಿದ ಈ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾದ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಭಯಭಕ್ತಿಜನಕವಾದ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧನಿಮಿಲಿತ ನೇತ್ರರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಮ್ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಒಯ್ದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಸುತನವರ ಪ್ರಸಾದವು ಪಾವನಾನ್ಮಯೋಗವು ಸದನಂನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ಮಹಮ್ಮನ ನೆಲೆಕುರಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇವಾ ಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೆಲೆಕುರಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವ ಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತದೇವಗೋ
ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪಿದಾಸುದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿತ್ವದ ಆರಾಧ್ಯ ನಾಮವು ಎಲ್ಲ ದರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ನಾಲಗೆಗಳಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೂತರು ಮಹೋನ್ನತರಾದ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಯಂದೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ದೂತ ಸಮೂಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೀಡದೂತರು, ಪ್ರಭುತ್ವ ದೂತರು ಒಡೆಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. Lift up your name with our hearts filled with praise. Be exalted, the Lord our God, Hosanna in the highest. Holy, holy, holy is the Lamb of God. Holy, holy, holy is the Lamb of God. Let him lift up the name with our hearts filled with praise, our heart filled with praise. Be exalted, the Lord our God. Holy is the Lamb of God. Hosanna in the highest. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾತನೆಗಳು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುವೆವು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಪರಾಧೀನ ಮಾಡಲಾದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಆರಾಧ್ಯನಾದ ಪಿತನೇ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪಡೆದು ಭುಜಿಸಿರಿ. Amen.
ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ಇದು ಅನೇಕರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪಡೆದು ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಪ್ರಭುವೇ, ಶಕ್ತರಾದ ದೇವರೇ, ಅಖಿಲ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅಧಿವರು, ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆದ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಪೀಟರ್ ಪೋಲ್ ಸಲ್ದಾನ, ಬಿಷಪ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ, ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿಯೂ, ಯಾಜಕರು, ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರೇಷಿತರ ಹುತಾತ್ಮರ ವಂದನೀಯರ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ನೀತಿವಂತರು ಪುನೀತರು ಆದ ಎಲ್ಲ ಪಿತಾಮಹರಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ದುಃಖಿತರು, ದರಿದ್ರರು, ಪೀಡಿತರು, ರೋಗಿಗಳು, ದೀನರು ಆದ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂದ ಗೆಲುವೆಲ್ಲ ಮೃದರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣವನ್ನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕಾದಿರುವ ಈ ಜನತೆಗಾಗಿಯೂ, ಅನರ್ಹನಾದ ನನಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಮೌನವಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಡನಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಆಗಮನವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಖಿಗಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲೋ ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸೆಯ ಅಲ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಸುಖಿಗಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲೋ ಆತ್ಮದಿ
ಎಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಈ ಬಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಈ ಬಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಬಲಿವೇದಿ ಮೇಲೆ, ಈ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ, ಆಲಯದ ಮೇಲೆ, ಈ ಆಲಯದ ಮೇಲೆ, ದೇವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಈ ದೇವ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಅತಿಶಕ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರಿ, ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ತಲೆಮರಗಳಾയി ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ರೋಗಗಳು ರೋಗ ಪೀಡಗಳಾലും വിളയുന്ന രോഗಗಳು രോഗದ ಪೀಡೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಕಷ್ಟಗಳಾലും ಕടಬಾಧಿತಗಳಾലും ಕ್ಲೇಶಿക്കുന്ന ಕಷ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಲ ಬಾಧೆಗಳಿಂದಲೂ ವೇದನಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಎಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಕಡಪೆ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಕಡಿಮೆಲ್ಲಾದ ಜೀವಿക്കാൻ പറ്റാത്ത ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ കഴിയുന്ന ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಬುದ್ಧಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ಕುഞ്ഞുಗಳ ಮೇಲೆ, ಗಾಂಧಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ. ಸಜೀವವು ಪವಿತ್ರವು ಜೀವದಾಯಕವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅದರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭುವೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ಅನರ್ಹರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನರ್ಹರು. ಆದರೂ ಸುತರ್ಹವು ಪವಿತ್ರವು ಜೀವದಾಯಕವು ದೈವಿಕವು ಆದ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯು, ಒಡೆಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಸಲ್ಲಲಿ. ಸಜೀವವು ಜೀವದಾಯಕವು ಆದ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬೀಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪೆಯು, ಪ್ರಧಾನಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶರೀರ ರಕ್ತಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೂಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಸಮೀಪಿಸೋಣ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ನಡುವೆ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ದೂರವಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಿಸಿ ಸಹೋದರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋಣ. ನಾವು ಸಕಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು, ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಾವು ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು, ಕಲಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ವೈಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪರಮ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಐಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಕರ್ತನೆಯು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳ ಉತ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೀವು ನಮಗಿತ್ತ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವು ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯರು, ಪ್ರಸನ್ನ ವದನರು, ನಿಷ್ಕಳಂಗರು ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರೆಯಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆವು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವು, ಅಧಿಕಾರವು, ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಏಕಮಾತ್ರ ಪಿತರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಏಕಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಪಿತನಿಗೂ, ಸುತನಿಗೂ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ನೀವು ಜೀವಂತ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೃಪೆಯು, ಕರುಣೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೀವದಾಯಕ ಕೃಪಾವರವು ಅವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವು, ರಕ್ತವು ಋಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ
ದೇವಪುತ್ರರ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮಸಭೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. Yesu
ಇಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುವನು ಎಷ್ಟು നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്ദിയും സ്തുതിയും കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. ദൈവം നമ്മിൽ ജനിച്ച നിമിഷമാണ്. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಲಿ. ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് മാംസം ധരിച്ചത്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಧರಿಸಿತು. ദൈവമാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. അവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ದೇವನು അവിടുത്തെ സ്നേഹവും കരുണയും കൊണ്ട് നമ്മെ നിറയ്ക്കുകയും ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯು ಕರುಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ആർക്കാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹവും കരുണയും വേണ്ടത്, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಬೇಕೋ ആ സ്നേഹവും കരുണയും നമ്മിലൂടെ അവിടുന്ന് ഒഴുക്കുകയാണ്. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇനി ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ, ಇನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನಂತ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪೌಲ, യേശു നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುವಾಗ അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತೆಂಬ ಅರಿವು. ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മ പ്രവർത്തികളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಳಿತುಗಳ ಒಡೆಯ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. നിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മകളുണ്ടെങ്കിൽ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳಿತಿದ್ದರೆ അത് ദൈവം നിന്നിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು. നിന്റെ ആരോഗ്യവും നിന്റെ ബുദ്ധിയും ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, നിന്റെ കഴിവുകളും ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, നിന്റെ സൗന്ദര്യവും ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವು, നിന്റെ ആയുസ്സും, ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ, ഈ നിമിഷം വരെ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ಈ ಹೊತ್ತು ತನಕ ನೀನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ അത് ദൈവം നിന്നിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ಅದು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ. നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്വർഗീയമായ ആനന്ദം കൊണ്ട് ನಮ್ಮ നിറയും. ಮನಸ್ಸು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಲಿ. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ನಮಗೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ. പിതാവേ ആരാധന, ಪಿತನೇ ಆರಾಧನೆ, യേശുവേ ആരാധന, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, പവിത്രാത്മരെ ആരാധന. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah, 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 hallelujah. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. എതിരെന്തൊക്കെയോ പ്രിയരെ, പരിപാവന ബലി പൂജയലി സുരനാദന നമി സിതന മഗോ പരിപൂജിതവി രഹസ്യകളോ പാവന ജീവന നീണ്ടിരലി ദൈവികരാജ്യ മഹത്വങ്ങളോ ദൈവാനന്ദവ ಪಡೆದಿರಲು ಸುರಗಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು ಸುರವರ ನೀಡಲು ನಮಗೊಂದು ಶಿವರಾಯಿ ಪಾವನ ಸಭಯ ತನಯರಲಿ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಂದಲಿ ಈಶನೆ ವಾರಮಳೆ ಸುರಿದಿರಲಿ ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಬಲಿಪೀಠವೇ ವಂದನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಮಾಧಿಯ ವಂದನೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಋಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಪಾಪಗಳ ವಿಮೋಚನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ಪುನಃ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಬರುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನು ಅರಿಯನು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದಿವಂಕಾಸ್ಲಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳು, ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು, ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಭಾರಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಕೂಟ ಇರುತ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಹಾಗೂ ನಾಡ್ದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾನಕೂಟ ಇದೆ. ಬ್ರದರ್ ಸಾಜಿದ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 20ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ, ಇತರರು ಈ ದಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ರಸೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಆಸ್ ಪೈಲೆ ಪುಟಿ ನೋವಿಸ್ ಸೈಲರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಇತರರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಮಗೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಲಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಮತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆ, ವರದಾನಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಗೂ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತೋತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕೃಪೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುತ್ತಾ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. Oh
ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೆಹೋವಾ ನಿಸಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೆಹೋವಾ ನೀನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೆಹೋವಾ ನಿಸಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಅಗತ್ಯವ ಪೂರೈಸಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದನು ಅಗತ್ಯವ ಪೂರೈಸಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದನು ಅಗತ್ಯವ ಪೂರೈಸಿ ಜಯವನ್ನೇ ನೀಡಿದನು ಅಗತ್ಯವ ಪೂರೈಸಿ ಜಯವನ್ನೇ ನೀಡಿದನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ഇരു കരങ്ങളും ഈശോയിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಿಯ കർത്താവായ ഈശോയേ, ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸುವೇ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಿ. കർത്താവായ ഈശോയേ, ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವೇ, അവിടുത്തെ തിരുരക്തത്താൽ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ഞങ്ങളെ കഴുകി ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿರಿ. ഓ പരിശുദ്ധാത്മാ, ಓ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿರಿ. ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ಓ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಿ. കർത്താവായ ഈശോയേ, ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವೇ, വചനത്തിന്റെ അഭിഷേകം ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണമേ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ഞങ്ങളുടെ ನಮ್ಮ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളുടെ മേൽ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ. ನೀವು ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು. ഞങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങളുടെ മേൽ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ನಮ್ಮ മേൽ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ. ನೀವು ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು. ഓ ഈശോയേ, ಓ ಯೇಸುವೇ, എന്നെ സ്പർശിക്കണമേ. ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ, പീഡകളിൽ നിന്നും, ಎಲ್ಲ ಪೀಡನೆಗಳಿಂದ
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ಆರ್ಥಿಕ നിന്ന് ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ಎಲ್ಲರನ್ನು വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು സമാധാനവും ಸಮಾಧಾನ ആശ്വാസവും ಆಶ್ವಾಸನೆ സന്തോഷവും ಸಂತೋಷವೇ നൽകണമേ. ನೀಡಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ വന്ദനം, യേശുവേ വന്ദനം, യേശുവേ മഹിമ, യേശുവേ മഹിമ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും സ്വരമുയർത്തി, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರಯತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸ್ವರಯತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരಗಳನ್ನು ജോಡಿಸಿ കണ്ണുಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനായ ഈശോയുടെ തിരുമുൻപിലായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പരമപ്രസാദ യേശു സ്വാമിಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ജീവിത നിയമങ്ങളെയും അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിത നമ്മുടെ കൺമുൻപിലുണ്ട്. ಇದಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಇದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ಆಳವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും കഷ്ടതകളെയും ദൈവ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യോനായുടെ പുസ്തകം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 7-ാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് അരുളി ചെയ്യുന്നത്. ಯೋನನ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. പഴയ നിയമത്തിലെ യോനായുടെ പുസ്തകം 2-ാമത്തെ അധ്യായം 7-ാം തിരുവചനം. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೋನನ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. വചനം ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. എന്റെ ജീവൻ മരവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ ഓർത്തു. ನಂದಿದಾಗಲು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣದೀವಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെത്തി. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಲಿಸಿದನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀನು ಆಲಿಸಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച യോനായെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ನೋಡಿ, ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ಆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮೊರೆಯಿಡುವ ಯೋನಾನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು. പഴയ നിയമത്തിലെ യോനായുടെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭവനങ്ങളിൽ വെച്ചൊന്ന് വായിക്കണം. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಯೋನನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യോന കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കപ്പലിലുള്ളവർക്ക് യോനയെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಯೋನನನ್ನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೋನನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. കപ്പലിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് യോനയെ തിമിംഗലം വിഴുങ്ങിയെങ്കിലും തിമിംഗലത്തിനും യോനയെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಹಡಗಿನಿಂದ ಯೋನನನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆದಾಗ ತಿಮಿಂಗಲವು ನುಂಗಿತು. ತಿಮಿಂಗಲಗೂ ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യോനയുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും അവന് സ്വസ്ഥതയുമില്ലായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಯೋನನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തിമിംഗലം യോനയെ കരയിലാണ് ശബ്ദിച്ചിട്ടതെന്ന്. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಯೋನನನ್ನು ಆ ತಿಮಿಂಗಲವು ಆ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತು. ആ കടലിലുള്ള മറ്റ് തിമിംഗലത്തിനോ മീനുകൾക്കോ യോനയെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಮೀನುಗಳಿಗೋ ತಿಮಿಂಗಲಗಳಿಗೋ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋನನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പാടിലും ദുരിതത്തിലും കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക്
ദൈവമാണ് ആശ്വാസമായി കടന്നു വരുന്നത്. ನೋಡಿ ಯಾರು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ರಯದಾಯಕನಾಗಿ ಬರುವಂತರು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കഷ്ടപ്പാടിൽ, ദുരിതത്തിൽ ദൈവത്തെയാണ് യോന വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೇದನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಯೋನನು ದೇವರನ್ನು. അതുകൊണ്ടാണ് യോന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ಆದುದರಿಂದ ಯೋನನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. എന്റെ ജീവിതം മരവിച്ചപ്പോൾ, എന്റെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടിലായപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു എന്ന്. ನನ್ನ ಜೀವನವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವುದು ನನ್ನ ದೇವನನ್ನು. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇപ്രകാരം നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെയാണ് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಕರೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಭು ದೇವರನ್ನು. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അരുളി ചെയ്യുകയാണ്. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ശുശ്രൂഷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಮ್ಮರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിലും നമ്മുടെ വേദനയിലും നമ്മുടെ ദുരിതത്തിലും കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന്. ವೇದನೆಯಲ್ಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೂ കഷ്ടದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕರೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಭುವನ್ನು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തോട് യോന വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ യോനയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ನೋಡಿ, ಯೋನನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಆ ಯೋನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಆಲಿಸಿದರು ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കത്തിൽ കഴിയുന്നവര് ദൈവത്തോട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ನೋಡಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಈ ಸಂದರ್ಭ രോഗത്തിന്റെ പീഡകൾ കഴിയുന്നവര് ദൈവതിരുസന്നിധിയിൽ ആശ്വാസത്തിനും സൗഖ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಈ ರೋಗದ ನರಕದಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಭು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಪ್ರಿಯರೇ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്നവര് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತಹ ವೇದನೆಯ ಸಂದರ್ಭ ನೀನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡು. യോന പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടത്തിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ನೋಡಿ, ಯೋನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಜೀವನದ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅವನು ಕೂಗಿ ಕರೆದ. ദൈവം നമ്മെ ആരെയും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ദൈവം നമുക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവും തന്നെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. നമ്മൾ നമ്മുടെ വേദനയിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക. ನಾವು ನಮ್ಮ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು. കരയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ಅಳುವವನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವವನು ಆತ. ആ കർത്താവിലേക്ക് ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തി ಆ ಪ್ರಭು ದೇವನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳು. ദൈവത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ನೀನು ಆ ದೇವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದುಕೋ. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈശോ അനുഗ്രഹിച്ചു ಈ ആശീർവദിക്കട്ടെ. ಶುಶ್ರೂಷೆಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಯೇಸು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചേ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸದ യേശുവേ ഒന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചേ. ಯೇಸುವೇ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆದು ಬಿಡು. എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಅಂತ ಕರೆ ನೀನು. എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಹೆಂಡತಿ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು മക്കളെല്ലാവരും നല്ല വഴിക്ക് നടക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. പുതിയ വർഷം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വർഷമായി തീരുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ವರ್ಷವಾಗಲಿ ಎಂದು യേശുവേ എന്നെ തൊടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. സൗഖ്യം സംഭവിക്കാൻ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿ. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ. ഈശോ നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്നു. ಆ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ,
Hallelujah, 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 ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ಯೇಸುವೇ, 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 ನೀನನ್ನ ಕರುಣಿಸಿದೆ, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ನೀನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ನೀನನ್ನ ಕರುಣಿಸಿದೆ, ಚಪ್ಪಳೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ.
പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരണത്തിന് ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧನೆಯು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಲ್ಲಲಿ. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരണത്തിന് ಯಾವತ್ತಿಯೂ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಲ್ಲಲಿ. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരണ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಆರಾಧನೆಯು ಸಲ್ಲಲಿ. പിതാവായ ദൈവം ക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ಪಿತನಾದ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಿಯ. എല്ലാ സന്തോഷത്തിനും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವ. ഈ ആലയത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഒരുക്കി. ನೋಡಿ, ಈ ಆಲಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ഈ കൂട്ടായ്മയെ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ಈ ഒരുക്കി. ಸಮೂಹವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ರೂಪಿಸಿದ. ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹത്തെ നമുക്കായി അവിടുന്ന് ഒരുക്കി. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയെ ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കി. ಇಂದಿನ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്വർഗീയ ആനന്ദം കൊണ്ട് ನಮ್ಮ നിറയും. ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು. വിശുദ്ധ ബലിയിലൂടെ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯ ആരാധനയിലൂടെ, ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, വചനപ്രഘോഷണത്തിലൂടെ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ, സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളിലൂടെ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ದೇವರು ತುಂಬಾ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು, സന്തോഷത്തിനും ಸಂತೋಷವನ್ನು, സൗഖ്യത്തിനും വിടുതലിനും ಸೌಖ್ಯವನ್ನು, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು നമുക്ക് ഓർത്തോണം.